Carl, and I'm an al Good evening, everybody. My name's Carl, and I'm an alcoholic from Denver, Colorado. I came here tonight to talk with you, not talk at you. Karnik, and I apologize if I'm not pronouncing that right. I can't tell you how happy I am that you had 2 minutes of silence to invite God in. Lois Wilson, Bill Wilson's wife, was asked one time, "What do you do in the moment of silence?" And she said, "I ask God in." And I like to start out. I was I had a home group. I spent 10 years in Las Vegas, and there was a gentleman there named Edward, and he used to say, "It ain't about being right. It ain't about being wrong. It's all about love." Go ahead if you'd like to translate. Oh, థ్యాంక్ యూ. సో నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు కాలు. ఆ, ఆ, నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు మీటింగ్ కి. ఆ, నాకు చాలా నచ్చిందండి. మీరు దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తున్నారు మీటింగ్ లోకి. బిల్డబ్ల్యూ గారి భార్య లూయిస్ ఒకటే చెప్పింది. ఆ, నువ్వు ఏం చేస్తావు మూమెంట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ లో అంటే, అదే నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే, ఏం లేదు, దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తాను, అదే నాలోకి ఆహ్వానిస్తాను. ఆ, సో మీరు అదే చేస్తున్నారు ఈ మీటింగ్ లో. ఆ, ఆ, అనింది. ఇంకొక ఆయన, పెద్ద ఆయన ఎవరో ఇంకోసారి చెప్పాడంట, బాబు నువ్వు తప్పు చేస్తావా, కరెక్ట్ చేస్తావా, రాంగ్ చేస్తావా అన్నది కాదు, నువ్వు ఒకటే ప్రేమిస్తున్నావా లేదా అనేది ముఖ్యమైన విషయం అని Okay. చెప్పారంట. Okay. యా, Uh, ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm I'm here tonight because of love. I love God. I love the program of Alcoholics Anonymous, and I love being sober. But most of all, I got to be honest with you, I love you. And I'm a sober friend from Denver, Colorado. And if there's anything at all I can do to help you, I'm here, and I want to with all my heart. My three favorite numbers are 76, 38, and 38. I'm 78, excuse me, 76 years old. I got into the program when I was 38 years old, and I've been sober for 38 years, thanks to the grace of God. ఓకే. సో ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నానంటే, నేనేదో ఫస్ట్ లోనే కూడా అది బాగా చెప్పారండి. ఫస్ట్ లో ఏమన్నారంటే, నేను మీకు మాట్లాడడానికి, అదే మీకేదో చెప్పడానికి రాలేదు, మీతో పాటు మాట్లాడడానికి వచ్చాను నేను. ఆ ఆ, నాకు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే, నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అంటే ప్రేమ, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అంటే ప్రేమ, అందుకనే వచ్చాను నేను, అందుకంటే ఏం లేదు. ఆ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆ ఆ, నా నా ఫేవరెట్ నెంబర్లు ఆ 76, 38, 38. ఎందుకంటే నేను 76 ఏళ్ళు వయసు, నేను 38 సంవత్సరాలకి సోబర్ అయ్యాను, 38 సంవత్సరాలు సోబర్ గా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్, యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దట్ కాల్ ఇఫ్ యూ విష్. Okay. Um, my home group is 7 a.m. York Street every Sunday. I have a sponsor. His name is Mike Fitzpatrick, Mike F. He has a sponsor named Bob B, and he has a sponsor named Tim. And I want to start out by letting you know what I'm not. I'm not an expert on the big book. I'm not an expert on the 12 by 12. I'm not an expert on AA comes of age. What I am is a satisfied customer, a 38-year satisfied customer of Alcoholics Anonymous, and I'm a grateful member of the fellowship and the program of Alcoholics Anonymous. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఒకటే చెప్తున్నారు ఏంటంటే, బాబు, ఆ, నేను ఎక్స్పర్ట్ ని కాదు దేంట్లోని, బిగ్ బుక్ మీద ఎక్స్పర్ట్ కాదు, 12 by 12 మీద ఎక్స్పర్ట్ కాదు, ఏ ఏ కమ్స్ ఆఫ్ ఏజ్ మీద కూడా ఎక్స్పర్ట్ కాదు. నేను ఒకటైతే చెప్తా, మంచి కస్టమర్ని సాటిస్ఫై అయ్యాను. దేనికి? ఏ యొక్క కస్టమర్ని, మీ ఫెలోషిప్ ఏ యొక్క సాటిస్ఫైడ్ కస్టమర్ని అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. It wasn't always that way. I was 38 years old and I had everything a man could want. I had a beautiful wife. I had a beautiful home. We had two beautiful automobiles.
I played golf at a very nice place to play golf. I had a two handicap, and I negotiated contracts for the largest medical supply company in the world. So I did very well financially. And I can remember going up to Chicago before a meeting after playing golf or just getting together and sitting and having dinner and looking out over that golf course and saying, someday I'm going to be happy. I had everything a man could want. And I said, someday I'm going to be happy. ఓకే. సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు ఇలా ఉండేవాని కాదు. 38 ఏళ్ళకి చాలా అందమైన భార్య, ఓ మంచి ఇల్లు, 2 ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి. ఆ కాకపోతే నాదే ఒక మనిషికి కావాల్సిన ఎన్ని ఉండేవి అని అనుకోవచ్చు. ఆ కాకపోతే నేను ఇంక అప్పటికి ఎలా ఆలోచించాను అంటే ఏదో ఒక రోజు నేను సంతోషంగా ఉంటాను అని ఆలోచించేవాడిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. One of the members of the Oxford group with Bill Wilson was V.C. Kitchen. And V.C. Kitchen wrote a book called I Was a Pagan. And a pagan is somebody that worships and follows the false gods. As long as you're going to go after power, you're never going to get enough power. As long as you're going to go after position, you're never going to have a high enough position. As long as you're going to go after possessions, you're never going to have enough possessions. As long as you're going to go after um, praise, you're never going to get enough praise. And as long as you're going to go after pleasure, you're never going to get enough pleasure. Go ahead. సో నాకు బిల్ విల్సన్ గారితో పాటు ఇంకో పేరు చెప్పారు, మర్చిపోయాను సార్ అది, సారీ. బిల్ విల్సన్ గారితో పాటు ఇంకో వ్యక్తి ఉండేవారు. ఆ వ్యక్తి ఏంటంటే ఆ ఒకటే చెప్పేవారు. నేను ఒక పుస్తకం రాశాడంట ఆయన. ఏంటి, నేను పేగను అని చెప్పి. పేగన్ అంటే పవర్ అంటే మామూలుగా మన దగ్గర ఎలా చెప్పాలి మీకు, పేగన్ అంటే పవర్ కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే అదొక అదొక రకమైన ఆ, ఇది అనుకోండి. ఆ సో సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఎన్ని రోజులైతే నేను పవర్ కావాలనుకుంటానో నాకు సరిపడా పవర్ రాదు. ఎన్ని రోజులైతే డబ్బులు కావాలనుకుంటానో సరిపడా డబ్బులు రావు. ఎన్ని రోజులైతే ఫేమ్ అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు కావాలనుకుంటానో సరిపడా పేరు ప్రఖ్యాతులు రావు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, యూ కెన్ గో లాంగర్ దెన్ దట్. యా, Okay. ప్లీజ్ గో It హెడ్. wasn't until I got into Alcoholics Anonymous that I was able to find out, for me, the secret of life. Richmond Walker wrote this book, and I don't know whether you have this. It's 24-hour day book. He was also in the Oxford group with Bill Wilson, the businessman's group. I learned from him that happiness cannot be sought directly. It is a byproduct of service and love. Service is love, love is God, and service is showing love to God. Before that, we're not always that. We start out here over on the left-hand side, or at least I did. We were slaves. We were slaves to drugs. We were slaves to alcohol. We were slaves to pornography. We were slaves to gambling, and we were slaves to chocolate cake. It wasn't until I started working the 12 steps of Alcoholics Anonymous that I could become a servant. Go ahead. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే అదే ఈ 24 hours a day అన్న బుక్ ఉంది కదా, అంటే అది ఏ అప్రూవ్డ్ కాకపోయినా చాలా మంది చదువుతారు ఆ పుస్తకాన్ని. ఈయనే రాశారు, ఇందాక చెప్పిన ఆయన బిల్ డబ్ల్యూతో పాటు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూపుల్లో ఉండేవాడు ఆయన. ఆ చాలా రోజులు బిల్ డబ్ల్యూతో పాటు ఉన్న రిచర్డ్ పాకర్ అని చెప్పి పేరు గుర్తొచ్చింది. సో ఆయన ఒకటే చెప్పేవాడు అంట రిచర్డ్ పాకర్. ఆ ఏంటంటే ఆ ఆ, మనకి ఊరినే ఆధ్యాత్మికత రావాలంటే రాదు. ఆధ్యాత్మికత అంటేనే ఆ ప్రేమ, సేవ. ఆ ప్రేమ అంటే దేవుడు. ఆ, మనం సేవ ద్వారా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాం, దేవుడికి కృతజ్ఞత తెలుపుతాం. సో ప్రేమ సేవతోటే ఆ మనకి దేవుడి యొక్క ఆధ్యాత్మికత పెరుగుద్ది అని చెప్పి ఆ ఆయన అంటూ ఉండేవాడంట. నేను ఎప్పుడూ అలా ఉండేవాను కాదండి, ఎడం చేతేపు ఉండేవాడిని. ప్రతిదానికి నేను బానిసనే. తాగుడికి బానిసనే, ఆ సెక్స్ కి బానిసనే, అదే పోన్ అంటే భూత్ సినిమాలకి బానిసనే,
దాని తర్వాత చాక్లెట్ కి బానిసని, చాక్లెట్ కేక్ కి, అలాగే జోదానికి బానిసని, ఇలాగే రకరకాల బానిసల తత్వం ఉండేది. ఈ 12 సోపానాలు చేయటంతో నేను ఆ బానిసత్వాన్ని నుంచి బయటపడగలిగాను అని, ఆ, ఈ ఈ ఈ ప్రేమ సేవలోకి రాగలిగాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. Like I said, we're slaves because we have to be, just like alcohol. We get to be servants of God because we want to be. We work the 12 steps and we want to serve God. And I'm going to go in and talk about the 12 steps, but I want to tell you before I do that. I spent 17 years in taking the message of Alcoholics Anonymous behind bars. నేను తీసుకుని పెడతాను. Arapahoe County Jail, which is the second largest jail in the state of Colorado, Douglas County Jail, and then DRDC, which is a maximum security prison. In 17 years, I figured I spoke to anywhere between 25,000 and 27,000 men, talking talking to them about the program of Alcoholics Anonymous and how to get free from the disease of alcoholism. Go ahead. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే నేనేమి దీనికి బానిసని ఎందుకు, తాగుడికి ఎందుకంటే అవ్వాల్సి వచ్చింది బానిసగా, తప్పలేదు. కాకపోతే నేను ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని చెయ్యాలి, దేవుడికి దగ్గర అవుదాం, వాంట్, అదే అది మస్ట్ వాంట్ అని చెప్పినట్టు అర్థమైంది నాకు. తప్పుగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంటే క్షమించండి. కాకపోతే ఆ నేను ఇంకోటి ఏంటంటే, సుమారుగా 17 ఏళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న జైలుకి మెసేజ్ తీసుకెళ్లారు. 17 ఏళ్ళలో 27-28 వేల మందికి ఆయన ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పటం జరుగుంటది ఈ 17 ఏళ్లలో. సో అది ఎలాగా ఆల్కహాలిజం నుంచి, అదే తాగుబోతుతనం నుంచి ఎలా బయటపడాలి, ఆ, అసలు ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అని వాళ్ళకి నేర్పించడం, చెప్పటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. Step 2 is came to believe that a power greater than ourselves can restore us to sanity. That idea was given to Roland Hazard by Carl Jung, who was a famous psychiatrist in Switzerland. Roland's family sent him over there to try him to help him with his problem with alcoholism. Carl Jung wrote an article, and this is probably one of the most incredible things that I know and that I can say. Carl Jung said, human beings come to this planet, they have to deal with evil, and they always lose. The only ones that don't are those that are able to get a spiritual awakening and find themselves in a society or a fellowship, such as the Oxford group with the early men, and then Alcoholics Anonymous, to help them grow and be and work in that spiritual awakening. Go ahead. సో రెండో సోపానం అన్నది మనకు ఇంకో ఉన్నత శక్తి కావాలి అన్నది యాక్చువల్లీ కార్ల్ యంగ్ అని ఆ రోజుల్లో చాలా పెద్ద సైకాట్రిస్ట్, వరల్డ్ రనౌండ్. ఆయన రోనాల్డ్ హెచ్ కి ఇచ్చారన్నమాట. యాక్చువల్లీ రోనాల్డ్ హెడ్జ్ ని తాగుబోతుతనం గురించి, అదే తాగుబోతు కాబట్టి ఆయన కార్ల్ యంగ్ దగ్గర పంపిస్తే ఆయన చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు, నీకు ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు రావాలిరా బాబు అని చెప్పి. సో ఏంటి, కార్ల్ యంగ్ తర్వాత ఒక లెటర్ కూడా రాస్తాడు. మానవులు దాదాపుగా పుట్టిన ప్రతి మానవుడు కూడా చెడుతో పోరాటం చేయాలి, చెడుతో పోరాటం చేసి దాదాపుగా అందరూ ఓడిపోతారు, ఎక్సెప్ట్ అంటే కొంతమంది ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు పొంది ఒక సొసైటీలో ఫామ్ అవుతారో వాళ్ళొక్కళ్ళే కాస్తో కూస్తో దీంట్లో ఎదుగుతారు ఆధ్యాత్మికంగా అని చెప్పారు. దాంట్లో ఉదాహరణ కింద కార్ల్ యంగ్ మన ముందు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూపులు స్టార్ట్ అయినాయి కదా, వాటిని ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ని ఉదాహరణ కింద ఇచ్చారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, my friend. I'm going to do these next two very briefly. Carl Jung also said, most people live their lives in a resentful past or a fearful future. Those who have a spiritual awakening or will work the 12 steps are able to live in the precious present. Please translate.
కార్ల్ యంగ్ ఇంకోటి కూడా చెప్పారు ఆ సైకాట్రిస్ట్ ఏంటంటే అందరూ కూడా దాదాపుగా అందరూ కూడా ఆ ఆ, కోపంతో నిండిన కోపంతో నిండిన గతంలో గాని భయాలతో నిండిన ఆ ఫ్యూచర్ లో గాని బతుకుతూ ఉంటారు. ఆ కాకపోతే ఈ ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు జరిగిన వాళ్ళు, ఉదాహరణకి అదే ఈ 12 సోపానాల ద్వారా వారు మట్టుకు ఈ అద్భుతమైన ఆ అదే ప్రెసెంట్ లో బతుకుతారు, అంటే అద్భుతమైన ఈ క్షణంలో బతుకుతారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. A spiritual awakening, or as a result of working the steps, prepares us for the darkest periods of our life with a constant reminder that everything is going to be okay. And I've experienced that. Regardless of what happens, because I've put 100% of my dependence on God, I know that everything is going to work out the way he wants it, and everything will be okay. ఓకే. సో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఈ 12 సోపానాలు ఆ, ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నా జీవితంలో అతి చీకటి అయిన సంఘటనలు, రాబోయే అతి చీకటి అయిన పరిస్థితులు, సంఘటనలు అనుకోండి, లేకపోతే జీవితం అనుకోండి, వాటి కోసం నన్ను ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఆ, ఎందుకంటే నేను వెళ్ళాను వాటి ద్వారా, చాలా చీకటైన సంఘటనల ద్వారా నేను వెళ్ళాను నా జీవితంలో. కాకపోతే ఈ 12 సోపానాల ద్వారా ఒకటైతే నేను అర్థమైంది ఏంటంటే, ఏదేమన్నా కానివ్వండి అంతా బానే ఉంటది. ఆ ఆ, ఏంటంటే ఆ దేవుడు చూసుకుంటాడు. నా ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడటం తోటి నాకు అర్థమైంది అంతా బానే ఉంటది, ఏది జరిగినా బయట అంతా బానే ఉంటది, దేవుడు చూసుకుంటాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. The forward of the 12 by 12 says this: the 12 steps are a group of principles, spiritual in nature, which, if practiced as a way of life, it'll do two things: expel the obsession to drink and enable the suffer to begin to become happy and his life usefully whole. Go ahead. 12 సోపానాలు, అదే 12 by 12 ఉంది కదా, 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాలు పుస్తకం స్టార్టింగ్ లో ఇంట్రొడక్షన్, అదే ఫార్వర్డ్, దాంట్లో ఉంటది ఏంటంటే 12 సోపానాలు అన్నవి రోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేసి అదే జీవన విధానం కింద తయారు చేసుకుంటే, ఇది మనకి త్రాగాలన్న తృష్ణ తీసేయటమే కాకుండా, అబ్సెషన్ తీసేయటమే కాకుండా, ఒక నిండైన జీవితాన్ని, ఒక ఉపయోగపడే జీవితాన్ని జీవించేలా చేస్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Bill White, Dr. Bill White, is an expert on treatment. He wrote a book called Slaying the Dragon. And Slaying the Dragon is a history of recovery movements in the United States, every one of them. And when he was asked by Ernest Kurtz, what did you learn from Slaying the Dragon? He said, Alcoholics Anonymous is the only fellowship in the history of whether it's Richard Peabody in New York, who had a mission, whether it's Handsome Lake, whether it's the Washingtonians. Alcoholics Anonymous is the only society that's survived its first generation. We are 4 generations right now of people helping people. ఓకే. Thank you. సో బిల్ వైట్ అన్న ఆయన కూడా ఏంటంటే రికవరీ మీద చాలా పరిశోధన చేసి ఒక పుస్తకం రాశారు ఆయన. ఆనెస్ట్ క్రస్ట్ అన్న ఏ మెంబర్ మామూలుగా అడిగితే, ఆ ఏంటి అసలు ఏమి ఈ పుస్తకం ద్వారా నువ్వు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు అంటే, బాబు అంటే మొత్తం రికవరీ చరిత్ర ఎన్నాట్ల గురించి, ఎప్పటి నుంచి ఏమేమి మూమెంట్లు వచ్చినాయి, తాగుబోతనం గురించి, అడిక్షన్ నుంచి బయటపడడానికి అని. హ్యాండ్సమ్ లేక్ అని ఒకటి వచ్చింది న్యూయార్క్ దగ్గర, వాషింగ్టోనియన్స్ మన అందరికీ తెలుసుంది. ఈ ఎన్నిటిలో చూస్తే ఉత్తి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమసే ఒక జనరేషన్, అంటే ఒక తరం పైన పనిచేసింది, మిగతా ఎన్ని తరం లోపే విడిపోయినాయి. ఇప్పుడు 4వ తరం అండి ఇది మనది, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ 4వ తరం పనిచేస్తుంది.
ఇది ఒక్కటే అలా పనిచేసింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Alcoholics Anonymous was founded by two gentlemen. One was Bill Wilson, who was a broken down stock analyst from New York, who got together in Akron, Ohio on Mother's Day in 1935 with Dr. Bob, who was another alcoholic from Akron, Ohio. And Ernest Kurtz said he wrote Not God. He said in his opinion, it had to come out of complete devastation. The United States at that point in time was going through an incredible depression. And out of complete hopelessness came this program called Alcoholics Anonymous. You had a broken down stock analyst and a broken down doctor in a broken down city and a broken down country. And they founded the organization that saved my life, and it saves hundreds of thousands of others. And everyone on this screen, it saves our lives. Go ahead. సో ఏంటంటే ఇంకొక ఎర్నెస్ట్ వచ్చాను ఆయన ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు. ఏంటి, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అన్నది ఎలాంటి చోటు నుంచి వచ్చిందంటే పూర్తిగా నిస్సహాయ స్థితి లో ఉన్న దాని నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు అమెరికా విషయానికి చూస్తే ఆ టైంలో చాలా లోతైన డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. అంటే అంటే అంత ఆ దేశపు జనాలందరూ చాలా పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఆ సమయంలో. సో ఇది బిల్ డబ్ల్యూ అని డాక్టర్ బాబు మొదలు పెట్టారని మనకు తెలుసు. బిల్ డబ్ల్యూ ఏమో మొత్తం ఇరిగిపోయిన ఒక స్టాక్ అనలిస్ట్, డాక్టర్ బాబు గారు ఏమో ఒక ఇరిగిపోయిన ఒక డాక్టర్. మొత్తం యాక్రన్ అన్న నగరం ఏమో ఒక ఇరిగిపోయిన నగరం, అమెరికా అన్న దేశం కూడా ఒక ఇరిగిపోయిన దేశం. ఇలాంటి చోట నుంచి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అన్నది పుట్టింది. పుట్టి ఇది నా ప్రాణాన్ని కాపాడింది, మనలందరి ప్రాణాలను కూడా కాపాడుతుంది. ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న వాళ్ళ ప్రాణాలందరిది కూడా కాపాడుతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. It was Mother's Day, 1935. Dr. Bob had just gotten drunk the night before, and he was in big trouble. And Bill Wilson contacted Henrietta Seiberling and set it up. So Dr. Bob came over, and he didn't want to do it at all. But he said, okay, I'll give this guy 15 minutes. And he met Bill Wilson for the first time. And they sat and they talked for 4 hours. And after that, Dr. Bob came out and he looked at his wife, whose name was Anne, and said, Anne, this is the first person I've ever met that knows what he's talking about alcoholism. Can he please come and stay with us? And Anne said, yes. And as far as I'm concerned, that's the first demonstration of willingness in the program of Alcoholics Anonymous, when Anne said, yes, Bill Wilson can come stay with us for 3 months. Go ahead, please. ఓకే. సో మామూలుగా బిల్ విల్సన్ గారు డాక్టర్ బాబ్ ని ఆక్రన్ లో కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు, అదే అనిటా అన్న ఆవిడ ఆ మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తుంది. డాక్టర్ బాబు గారు అంటారే, మరి 15 నిమిషాల గంట కలవని అనుకుని వెళ్ళిన ఆయన 4 గంటలు కూర్చొని మాట్లాడతారు ఇద్దరు. బయటకు వచ్చి డాక్టర్ బాబు గారు యాన్ తోటి, అంటే యాన్ అన్నది డాక్టర్ బాబు గారు భార్య, ఒకటే అంటారు, ఏంటంటే నా మొదటిసారి నా జీవితంలో నన్ను అర్థం చేసుకునే మనిషి దొరికాడు, ఈయన వచ్చి మన ఇంట్లో ఒక 3 నెలలు ఉండొచ్చా అని. అప్పుడు యాన్ గారి మొదటి సమాధానం ఎస్, అంటే అవును. అది మొదటి ఇష్టతని ప్రదర్శించిన ఏ చరిత్రలో మొదటిసారి ఇష్టత ప్రదర్శించిన సంఘటనని నేను అనుకుంటున్నాను అవును చెప్పటం. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Bill Wilson moved in to Dr. Bob's house for 3 months, and they started working on building a foundation for the program of Alcoholics Anonymous. And all they had was the Sermon on the Mount. They had 1 Corinthians chapter 13, which is a book of love. They had the book of James, which is faith without works is dead. And they had the 4 absolutes from the Oxford group: absolute honesty, absolute purity, absolute unselfishness, and absolute love. Please translate. ఓకే. సో అప్పుడు డాక్టర్ బాబు గారు ఇంట్లోకి బిల్ డబ్ల్యూ గారు వెళ్ళినప్పుడు, వాళ్ళు మొదలు పెట్టినప్పుడు కొన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే 1 Corinthians
అని చెప్పి ఒక పుస్తకం. అదేమో బేసిక్ గా మొత్తం ప్రేమ మీద ఆధారపడి ఉంది. అలాగే సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ అన్నది. ఆ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ఆ, ఈ ఆ, అదే జేమ్స్ యొక్క పుస్తకం. ఆ నాలుగోది ఏంటంటే ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ యొక్క 4 సూత్రాలు. ఏంటంటే ఖచ్చితమైన అబ్సల్యూట్ అంటే ఖచ్చితమైన ప్రేమ, ఖచ్చితమైన ప్యూరిటీ అంటే స్వస్థత, ఆ ఖచ్చితమైన ఆనెస్టీ అంటే నిజాయితీ. నాలుగోది చెప్పాను. ఆ, ఆ, ఒక్క నిమిషం ఉండండి, అది ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. Okay, I'm sorry. They came up. వెయిట్ అండ్ ఖచ్చితమైన నిస్వార్థం నాలుగోది. సో ఖచ్చితమైన ప్రేమ, ఖచ్చితమైన నిజాయితీ, ఖచ్చితమైన స్వస్థత, ఖచ్చితమైన నిస్వార్థం, ఈ 4 ఉన్నాయి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, they had absolutely nothing. They didn't have the big book. Big book wasn't written until 1938 and published in 1939. They had absolutely nothing. But in 3 months, they came up with the foundation of the program, which says you have to have three things before you get sober. Number one, you have to hit bottom. Number two, you have to surrender. And number three, you have to be willing to do it somebody else's way. Now, let's talk about that. Bottom. I was in Arapahoe County Jail, and this young man said, "Being in Arapahoe County Jail, is that my bottom?" And I said, "Well, why don't you tell me?" I said, "Why are you here? For something you did drinking?" He said, "Yeah." I said, "What about your job? They fired me. Drinking?" "Yeah." "What about your wife? Threw me out because of drinking?" "Yeah." "What about your parents?" "No." "Yeah." "Well, you're going to be in Arapahoe County Jail for another 6 months. What are you going to do when you get out?" He goes, "I'm going drinking." And I said, "You know what? You haven't hit your bottom. Go ahead, son." ఓకే. అప్పుడు ఏ ఉండేది కాదండి, బిగ్ బుక్ లేదు, ఏం లేదు. బిగ్ బుక్ ఉన్న 1938లో వచ్చింది. రాయటం మొదలు పెట్టారు, 1939లో పబ్లిష్ అయింది. ఆ అప్పుడు ఈ 4 పుస్తకాలుని ఉన్నాయి. ఒక 3 నెలల్లో కొంచెం బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ని డిజైన్ చేశారు. బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే నువ్వు రాక్ బాటమ్ కొట్టాలి, ఆ, మొదటగా. ఆ, రెండోది సరెండర్ అవ్వాలి. ఆ అంటే లొంగుబాటు, అది దేవుడి ముందు ఇప్పుడు సరెండర్ అయిపోవాలి. మూడోది ఇంకొకరు చేసిన విధంలో నువ్వు చేయాలి, ఇంకోళ్ళు చెప్పిన విధంలో నువ్వు చేయాలి. ఈ మూడే ఉన్నాయి వాళ్ళకి ప్రిన్సిపల్స్. సో ఇప్పుడు రాక్ బాటమ్ గురించి చెప్పాలంటే, నేను ఏమైంది, నా 38 ఏళ్ల వయసులో నేను జైల్లో కూర్చున్నాను. జైల్లో కూర్చుంటే నాకు ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చిన ఆయన ఒకటే అన్నాడు, "ఏంటి రాక్ బాటమ్ కొట్టేనా?" అని అడిగాను నేను ఆయన. "రాక్ బాటమ్ కొట్టేవా" అంటే, "సరే, ఆ, ఓడి చెప్పు, మీ ఆవిడ నిన్ను ఎందుకు వదిలేసింది?" "మందుకి." "ఓకే. నీకు ఉద్యోగం ఎందుకు పోయింది?" "మందుకి." "నువ్వు జైల్లో ఎందుకున్నావు?" "మందుకి." "ఇప్పుడు నువ్వు జైలు నుంచి బయటకు వెళ్ళాక ఏం చేస్తావు?" "మళ్ళీ మందు తాగుతాను" అన్నాడండి. "అయితే ఇంకా నువ్వు రెడీ కాదు" అన్నాడండి, "ఇంకా నువ్వు రాక్ బాటమ్ కొట్టలేదు" అన్నాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, the first thing is you have to hit bottom, a personal bottom. The second thing is you have to surrender. You have to say, "God, I can't do this anymore. I can't lose one more house, one more car, one more wife, one more job, one more friend. I'm sick and tired of this. I can't do this anymore. I surrender." And the third thing is you have to be willing to do it somebody else's way. Because guess what? Your way hadn't worked. I tried 100 different times to stop drinking before I stopped drinking. And every time I did it, it was a mistake until I was willing to do it somebody else's way. That's when I was finally able to get sober and to stay sober. Please translate. ఓకే. సో ఈ రాక్ బాటమ్ అన్నది ఒక్కొక్కరికి పర్సనల్ గా ఉంటుందండి. పర్సనల్ రాక్ బాటమ్ కొట్టాలి. రెండోది సరెండర్. సరెండర్ ఏంటంటే, "బాబు దేవుడా, నా వల్ల కాదు, ఇంకొక ఇల్లు పోగొట్టుకోవటం నా వల్ల కాదు, ఇంకొక కారు పోగొట్టుకోవటం నా వల్ల కాదు, ఇంకొక భార్యను పోగొట్టుకోవటం నా వల్ల కాదు, ఇంకో స్నేహితుడిని పోగొట్టుకోవటం నా వల్ల కాదు" అని. ఆ మూడోది ఏంటంటే, ఇంకొకడ ఇంకొకడు చేసిన విధానంలో నువ్వు చెయ్యాలి. ఎందుకంటే నేను ఏదైతే నా బుర్రతో ఆలోచించి చేశానో అది ఏది పని చేయలేదు. అందుకనే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వచ్చాను.
అందుకని ఇంకొకళ్ళు చేసిన విధానంలో నేను చేయాలి అన్నది నేను ఒప్పుకోవాలి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So, um, you've hit bottom, you've surrendered, and you've been willing to do it somebody else's way. Now, we run into the 12 steps, which we already talked about, spiritual principles. Dr. Bob said the 12 steps are trust God, clean house, and help others. Trusting God is 1, 2, 3. Or like the gentleman read, A, we're alcoholics and could not manage our own lives. B, no human power could relieve our alcoholism. And C, that God could and would if we were sought. Please translate. ఓకే. సో ఒకసారి రాక్ బాటము, సరెండర్, ఇంకొకళ్ళ విధానం, అదే ఇంకొకళ్ళు ఎలా చేశారో ఆ విధానాన్ని ఫాలో అయ్యే ఇష్టత వచ్చాక 12 సోపానాలు ఏంటంటే అదే బేసిక్ గా 12 సోపానాలు లో కూడా ఉంటది ఇది. గత అవి మొదలు పెట్టచ్చు. బేసిక్ గా ఏంటంటే 12 సోపానాలు బిల్ డబ్ల్యూ గారు ఒకటే చెప్పారు, దేవుడు నమ్ము, నిన్ను నువ్వు శుభ్రపరచుకో, పాసిటాను. అది ఇది ఇంకొకరికి అంది. సింపుల్ గా దేవుడిని నమ్ము అన్నది మొదటి 3 సోపానాలు అండి. మొదటి 3 సోపానాలు దేవుడిని నమ్ము. కాకపోతే దానికి ఓకే, లాస్ట్ పార్ట్ ఐ థింక్ ఐ ఫర్గాట్. సారీ అబౌట్ ఇట్. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రిమెంబర్ 1 second. Well, that's okay. Yeah. The last part, I think see, last part about what if you were first sought? the 3 pertinent ideas. So that's what you said. Yeah. సో ఆ 3 ఇందాక చదివారు కదండి, ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో. నేను త్రాగుబోతుని, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయింది. 2, ఏ మానవ శక్తి కూడా నన్ను త్రాగుబోతు నుంచి తనం నుంచి నయం చేయలేదు. 3, దేవుడు చేస్తాడు. అదే ఇంగ్లీష్ లో ఎలా ఉంటదంటే గాడ్ కుడ్ అండ్ వుడ్, అంటే దేవుడు చేయగలుగుతాడు, దేవుడు చేస్తాడు ఎప్పుడు నేను ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే. ఓకే, ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, the second part is clean house. We're working on our characters. That's step 4 through 9. We do a searching and fearless moral inventory of ourselves, and then we turn around in the 5th step and we admit to God, to ourselves, and to another human being the exact natures of our wrong. And that's where we've hidden so many things. Well, God knows everything, but we've lied to him. We know everything, but we've lied to ourselves. But finally, we have to get with hopefully a sponsor where we can finally, for the first time, tell the truth about everything that we've done, all the bad things in our lives. And until we're able to do that, we're not able to be free. Please translate. ఓకే. సో రెండోది ఏంటి? నన్ను నేను శుభ్రపరచుకోవటం. అది 4వ సోపానం నుంచి 9వ సోపానం దాకా. 4వ సోపానంలో ఏంటంటే నాలో చాలా రహస్యాలు ఉంటాయండి. నా గురించి దేవుడికి తెలుసు, నాకు తెలిసినా నాకు నేను అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. లేదు లేదు ఇలా కాదు. అందుకనే స్పాన్సర్ అన్నవాడు ముఖ్యం. ఇంకో వ్యక్తి, నాకు ఇంకో వ్యక్తికి, దేవుడికి చెప్పాలి బేసిక్ గా. సో ఇది నన్ను నేను నిజాయితీగా చూసుకునే కార్యక్రమం. అది చేసేదాకా నాకు పూర్తి స్వేచ్ఛ రాదు. పూర్తిగా స్వేచ్ఛ రాదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And then we get to step 6 and 7, where we work on our character defects and our shortcomings. We're entirely ready to have God remove all these defects of characters and humbly ask him to remove our shortcomings. I had a sponsor, a really good sponsor, said, you know what? We're born with our shortcomings. We're going to die with our shortcomings. We were born selfish. We're going to die selfish. It's what we do with that during our lives that determines what kind of life we're going to have. Please translate. సో 6-7 సోపానాల్లో ఏంటంటే బేసిక్ గా వినయంగా ఈ అది ఈ ఈ గుణదోషాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవ్వడానికి ఇష్టత ఉండాలి. దాని తర్వాత వినయంగా ఇవ్వమని అడగాలి. ఈయనకి మంచి స్పాన్సర్ ఉండేవాడు, సాలిడ్ స్పాన్సర్. ఆయన ఒకటే చెప్పేవాడంట, నువ్వు గుణదోషాలతో పుట్టావు, గుణదోషాలతో వస్తావు. ఈ మధ్యలో
స్వార్థంతో పుట్టావు, స్వార్థంతో చేస్తావు. ఈ మధ్యలో నువ్వు ఎలాగ ప్రవర్తిస్తావు అన్నదే నీ జీవితం యొక్క అర్థం ఆ, అన్నది చెప్పారంట. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, then we're on step 8 and step 9. This is where we make amends. Hopefully by this time we've become different people, so we can go to the people that we have harmed and that have harmed us, and we can tell them, amend. If you amend the Constitution, you change. And you go to the person, you say, I'm a changed person and I want to make it up to you. Is there anything at all I can do to make things right? We're different characters. We're working on our characters. Our characters start out with our thoughts, become our actions become our habits, and our habits become our character. We have to start with the way we think, and then we can attack our entire character. Please translate. ఓకే. సో 8, 9 అమెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు రాజ్యాంగానికి అమెండ్ చేస్తున్నారంటే దాన్ని మారుస్తున్నారు. అలాగే మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి. అమెండ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వెళ్ళి చెప్పాలి, నన్ను నేను మార్చుకోవడం, నేను ఇప్పుడు కొంచెం మారిన మనిషిని, కొంచెం నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. మీకు ఎలాగా ఇది అమెండ్ చేయగలుగుతాను, ఈ మీకు చేసిన హానిని నేను ఎలా సరి చేయగలుగుతాను అన్నది చెప్పాలి. ఏంటంటే మన ఆలోచన నుంచి మన కార్యాచరణ వస్తుంది. కార్యాచరణ మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే మన క్యారెక్టర్ వస్తుంది. అంటే మనం ఆలోచన విధానాన్ని మీద మనం పెడితే, మనం అటాక్ చేస్తే అప్పుడు మనం క్యారెక్టర్ను కూడా మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so we started out, we trusted God, which is 1 through 3, 1, 2, 3. We cleaned house, which is 4 through 9. And then we go to the helping others, which is our growth. Step 10, continue to take personal inventory, and when we are wrong, promptly admitted it. How important is inventory? Socrates said, an unexamined life is not worth living. We have a deep inventory in 4, and then we do I like to say, a dust up inventory, a daily inventory. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. And when these crop up, we ask God to remove them. We make an amend if we need to make an amend, and then we go out and we help other people. That's step 10. Go ahead, please translate. సో 10వ సోపానానికి వస్తే మామూలుగా డస్టింగ్ చేసుకుంటున్నట్టు రోజు. 4వ సోపానంలో చాలా లోతుగా ఇన్వెంటరీ తీస్తాం. 10వ సోపానానికి ఎప్పుడైతే స్వార్థము లేకపోతే భయాలు, స్వార్థ ఏదొచ్చినా సరే, వేరే డిఫెక్ట్లు ఇమీడియట్ గా దేవుడు దీన్ని తీసేయమని అడుగుతాం. ఈ వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా హాని చేస్తే అమెండ్ చేస్తాం. సో ఇది 10వ సోపానం వరకు వస్తే సాక్రటీస్ ఏమన్నారంటే, ఎవరి జీవితం అయితే వారు ఎలా చెప్పాలి తెలుగులో, అదే బేసిక్ గా ఎవరి జీవితం అయితే వాళ్ళు పరిశోధించారో వారి జీవితం వ్యర్థం అన్నారు. సో నేను ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి, డస్టింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇందాక నుంచి మనం చేసింది ఏంటంటే ట్రస్ట్ గాడ్, దేవుడిని నమ్మటం. అది మొదటి 3 సోపానాలు. క్లీన్ హౌస్ 4వ సోపానం నుంచి 9వ సోపానం దాకా. 10వ సోపానం మెయింటెనెన్స్. కాకపోతే ఏంటంటే నా గ్రోత్ అంతా గ్రోత్ ఇతరులకు పంచడంలో ఉంటది 12వ సోపానంలో. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, step 11, sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood him, praying only for his knowledge and his will, and the will to carry that out. I like to call that the step of prayer of St. Francis. We start out here on the left-hand side. We believe in God. We walk across that bridge. Where there is darkness, let me bring light. Forgiveness, love, and then all of a sudden we get to the other side of the bridge, and we go from believing in God to trusting in God. And once we get to that, we get to go to the 12th step. Having had a spiritual awakening as the result of these steps. No steps, no spiritual awakening. We carry this message to other alcoholics, and we practice these principles in all our affairs. Translate, please. సో మామూలుగా 11వ సోపానం ఏంటంటే
దేవుడితోటి కనెక్షన్ పెంచుకుని ఆయన ఇచ్చ చేయడానికి శక్తిని అడుగుతూ ఆయన ఇచ్చ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఇది సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ గారి ప్రార్థన. అంటే మన 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకంలో ఉంటది 11 సోపానం. దానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది. ఆ సో ఏంటి, మనం బేసిక్ గా దేవునికి నమ్మకానికి వచ్చాం. బేసిక్ గా 1, 2, 3 సోపానాలతో ఒకసారి మన చీకటిని మనం చూసుకుని దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఆ ఆ నమ్మకం కాస్త విశ్వాసం కింద మారుతుంది, ట్రస్ట్ కింద. ఆ సో అది అయ్యాక ఆ 11 ఆ సోపానంలో ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా మనకి పుట్టుకొస్తాయి. ఆ క్షమాపూర్తి అయిన స్వభావం, ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా ఆ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ప్రేయర్ ప్రకారం. ఆ సో ఇది ఆ 12వ సోపానం యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దీస్ స్టెప్స్. అంటే ఈ సోపానాల ద్వారా వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు. సారీ, సోపానాలు చేయబోతే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు రాదు. అంటే ఈ స్టెప్స్ ద్వారా వీటి ద్వారా వీళ్ళ మాట్లాడే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు రాదు. సో వీరు 11 సోపానాలు అయ్యాక అప్పుడు వచ్చే ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గోడ్. We have a spiritual awakening as a result of these steps. We meet God for the first time. God says two things: nice job. Now go help somebody else. It's the mantra of the Oxford group that my recovery does not fully begin until I help somebody else with theirs. Please translate. ఓకే. సో ఇప్పుడు 12వ సోపానం వచ్చాక దేవుడు ఒకటి అంటాడా, మంచి పని చేశారు బిడ్డ, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి పక్కన వాళ్ళకి సహాయం చేయి. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూపుల ప్రకారం అసలు నా రికవరీ మొదలవదు అసలు పూర్తిగా. ఎప్పుడు దాకా అయితే నేను ఇంకొక తాగుబోతుకి సహాయం చేయటం మొదలు పెట్టను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Now that we've gotten sober and now that we've worked the 12 steps, people say to me, I'm really worried that I'm going to take a drink. And I say, have you read Bill's story? The very, very end of Bill's story. What does Bill's story say? Bill's story says, my friend emphasized the absolute necessity of working with others as he had worked with me. For if a person fails to perfect and enlarge his spiritual life and or work with others, he will surely drink. To drink is to die. With that, it is just like us. Faith without works is dead. Please translate. ఓకే. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈయన కొంతమంది అంటూ ఉంటారంట, ఇంత 12 సోపానాలు అయ్యాక కూడా కొంచెం భయపడతారంట మళ్ళీ తాగుతానేమో అని చెప్పి. ఈయన ఒకటే చెప్తాడంట, బిల్ కథ చదివేవా బుక్ లో ఒకటే చెప్తారు బిల్ కథలో ఏంటంటే, ఒకసారి నీకు ఈ మేల్కొల్పు వచ్చాక వేరే వాళ్ళకి ఆ నువ్వు సహాయం చేయాలి, వేరే తాగుబోతులకి. ఆ సహాయం చేయకపోతే నువ్వు ఎదగవు ఆధ్యాత్మికంగాని. ఎదగకపోతే మళ్ళీ తాగుతావు, మళ్ళీ తాగితే నీకు చావు, అదే మరణ శాసనంతో సమానం అది. ఆహా. కార్యాచరణ లేని నమ్మకం, విశ్వాసం మరణంతో సమానం. అంటే విశ్వాసం చచ్చిపోతుంది కార్యాచరణ లేకపోతే. ఫేత్ వితౌట్ వర్క్ ఇస్ డెడ్. సో అని చెప్పి అందుకనే మనం కార్యాచరణలో ఉండాలి బేసిక్ గా ఇతరులకు సహాయం చేసేది. ప్లీజ్ గో హెడ్. 3 things. To get sober, you need 3 things. To stop drinking, you need 3 things. Number 1, you have to hit bottom. Number 2, you have to surrender. And number 3, you have to do it somebody else's way. And then to get into recovery, you have to work the 12 steps of Alcoholics Anonymous. Have a spiritual awakening. And then after that, you have to work with others, and you have to grow spiritually and work with others. And if you're constantly growing spiritually and you're constantly working with others, you'll have no problem staying sober. And with that, I'd like to say thank you very much. If it wasn't for the grace of God, the fellowship of Alcoholics Anonymous, the program of Alcoholics Anonymous, rooms like this and people like you, I would have missed everything. And thank God I did not. Translate, please. Hello? సో ఇప్పుడు నువ్వు సొబ్రైటీ స్టార్ట్ చేయడానికి 3 కావాలి. రాక్ బాటమ్ కొట్టాలి. I think that's రాక్ బాటమ్ కొట్టాక సరెండర్ అవ్వాలి.
మూడోది ఇంకొకటి చేసిన విధానంలో నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే. రికవరీ రావడానికి 12 సోపానాలు పనిచేయాలి. దాంతో ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు పొందాలి. అది వచ్చాక ఇతరులతో పనిచేయాలి. నేను ఎంతకాలం అయితే ఇతరులతో పని చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటానో 12 సోపానాలు, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతూ ఉంటాను. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతూ ఉన్నంత కాలం నేను మళ్ళీ తాగాల్సిన అవసరం రాదు అని చెప్తున్నా. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారండి. నేను ఒకవేళ నాకు దొరకకపోయి ఉంటే నేను ఈ ఈ అద్భుతమైన ఇవన్నీ నేను జీవితంలో మిస్ అయి ఉండేవాడిని. దానికి కూడా కృతజ్ఞత చెప్తున్నారు.